Hi students, നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ, ഓസ്വാൾഡ് ഡൈല്യൂഷൻ ലോ എന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഞാൻ ഏതായാലും ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കും, കുറച്ച് പാർട്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് വിൽ അപ്ലോഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് thing which we are going to study is the ionization constant of weak acids and weak bases. എന്താണ് weak acid and weak base എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട്. പാർഷ്യലി അയണൈസ് ചെയ്യുക അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി അതായത് കംപ്ലീറ്റ് അയണൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം, വെരി സ്ലോലി അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്ന, ദാറ്റ് ഈസ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസസ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് എ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. So here we are going to discuss about the ionization constant of this weak acids and weak bases. So we consider a weak acid. It can be represented as HA, which is partially ionized in its aqueous solution. And we are assuming that C is the initial concentration of the acid and alpha is the degree of dissociation at equilibrium. So at the initial concentration, the concentration of HA will be is equal to C ആയിരിക്കും, and that is in the aqueous solution. So aqueous solution's concentration will be large, so we are not going to deal on this. So considering this HA, its concentration is C, then it will dissociate into form H3O positive, or we can say it as H plus or H3O positive and plus A minus. But before or at initial concentration it will not going to dissociate, so we can say that the concentration will be 0. After reaching equilibrium, the concentration of H3O plus will be C into alpha. Alpha is the degree of dissociation. Likewise, concentration of A will be is equal to C into alpha. So of course the equilibrium at the equilibrium concentration of HA will be C minus C alpha ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതായത് C ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിൻ്റെ അകത്ത് C ആൽഫ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ഈക്വിലിബ്രിയം. സോ ആഫ്റ്റർ ഈക്വിലിബ്രിയം എന്താണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H will be is equal to C into C minus alpha, that will be is equal to C into 1 minus alpha. ഇനി നമുക്കറിയാം it is in equilibrium condition, so equilibrium constant we can written like that, K is equal to concentration of product of the concentration of the product, that is concentration of H3O plus into concentration of A minus divided by concentration of the reactant. But it is a ionization process, though this K, the equilibrium constant, can be rewritten like as ionization constant. So the K will be replaced as a Ka. That will be is equal to C in alpha into C alpha by C into 1 minus alpha. At last we will become C alpha square by 1 minus alpha. The smaller the value of Ka for an acid means it is the weaker acids, because the degree of here it will be C. The general equation K is equal to C into alpha square by 1 minus alpha is applicable only to a weak electrolyte. ഇനി അതെന്തുകൊണ്ട് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി an ionized and unionized molecule, but in the case of strong electrolyte it is completely ionized, so we cannot say there will be an ionic equilibrium between this ionized and unionized particle. That's why this Ka, this general equation is only applicable to weak electrolyte. So it is considered as a Oswald dilution law. We already told in the previous class. And we are considering alpha for a weak acid. Alpha is very, very less than 1. So this 1 minus alpha term will approximately become 1. So Ka will be equal to C alpha square. And alpha will be equal to root of Ka by C. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് K കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, C alpha square എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
using the value of degree of dissociation, we can calculate the concentration of H3O positive. And calculate the concentration H3 of positive. Then pH of the solution can be calculated using the expression. Ka അറിയാം. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് pH എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് H3O പോസിറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ C ആൽഫയാണ് അല്ലേ. കോൺസെൻട്രേഷൻ C ആൽഫ ആണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ H3O പോസിറ്റീവ് will be equal to C alpha. While knowing the concentration alpha, we can calculate the concentration of H3O positive. H3O plus അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് we can calculate the pH of this solution. അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ weak ബേസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണ്. In aqueous solution, it will dissociate like this, P plus OH minus. So, as like weak acid, the degree of dissociation will be alpha and at equilibrium the concentration will be like this. And here it is the ionization constant of base. So, it is written as Ka replaced by Kb. So, at least C alpha square by alpha, Kb will be equal to C alpha square. Alpha will be equal to root of K by C. Likewise, concentration of OH minus എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് C alpha. So, POH we can calculate minus log into concentration of, minus log OH, concentration of OH minus. While knowing the pH, we can calculate the pH, POH. While knowing the POH value, we can calculate the value of pH. Okay. Next, what is meant by pK and pKb? Negative logarithm to the base 10 of K of an acid is denoted as pK. pK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ലോഗ് കെ ആണ് pK. അപ്പോൾ എന്താണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കെൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹിയർ പി കെൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് ആടാം ഇവിടെ മൈനസ് ലോഗരിതം ഓഫ് കെ ആണ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലാർജർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി കെ ഓഫ് എൻ ആസിഡ് മീൻസ് ദ ആസിഡ് ഈസ് എ വീക്ക് ആസിഡ്. Then likewise in the case of base also, negative logarithm of to the base Kb of the base is denoted at pKb. So it is log 10 Kb. So larger the value of pKb, then means the base is very weak. Next we are going to deal with another factor, that is buffer solution. What is buffer solution and what is its characteristics? Buffer solution means is one which resists any change in pH even upon the addition of small amount of acids or bases. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതിലേക്ക് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡും ബേസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ pH മാറാണ്ട് നിൽക്കുന്ന, റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ pH അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ there will acidic buffer can be prepared by the solution of weak acid and salts in a suitable proportion. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാമെന്നാൽ മിക്സ്ഡ് വീക്ക് ആസിഡിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിട്ട് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വിമോളിക്കുലർ മിക്സ്ചറായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഫോം ആസ് എ അസറ്റിക് ബഫർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് pH will be 4.74. Its pH will be 4.74. ബേസിക് ബഫർ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബേസിക് ബഫർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീക്ക് ബേസും ഈ സോൾട്ടും ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ഫോം ബേസിക് ബഫർ. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് എ വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഇറ്റ് സോൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ബേസിക് ബഫർ ഫോം ചെയ്യും. അതിൻ്റെ pH എന്ന് പറയുന്നത് 9.25 ആണ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയാം? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് pH. ഓരോ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെതായ pH ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് pH റിമെയിൻ അൺആൾട്ടേർഡ് ഈവൺ ഓൺ എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഓർ ഡൈല്യൂഷൻ. അത് നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് pH വിൽ become as constant, and also while diluting this solution the pH will remain as such, and it is remain almost unaltered by the addition of small amount of strong acid or strong base. The strong acid or strong base add cheyanengil, adu small amount add cheyanengil its pH will not change. So endana, these are these different characteristics of buffer solution. So enganeyana buffer solution the action mechanism നമുക്ക് നോക്കാം.
property of buffer solution main is resistant any change in its pH even upon the addition of small quantity of acids or base. That is buffer action. Buffer mixture of acidic buffer consider it is the mixture of weak acids and its salt. So avade endha sambhavikkunnathu weak acid CH3COH aanu adu very ionization nu parayunnu valare slow aayittaanu nadakka adhe samayam adinte salt sodium acetate will ionize to form acetate ions and Na+. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് small quantity of acid add ചെയ്യുന്നത്. Considering it as a H3O plus is an acid, so we are going to add that in this acidic buffer solution. What will happen? Acid H plus in acetate ion accept ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും അതിന്റെ corresponding weak acid ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം weak acid ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിട്ട് പിന്നെ dissociation will be less ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ H പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് weak dissociation ആയതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. സോ pH will not going to alter. അതേപോലെ ബേസ് ആണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കാതെ CH3CO മൈനസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ വിൽ ഫോം. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് H പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലേക്ക് വരാതെ അതിനെ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അയണൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആസ് അതേപോലെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H പ്ലസ് വിൽ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു change. That means its acidic strength will not going to change. Likewise, by adding the base also, OH minus add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് H പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വേഗം വാട്ടർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ അസറ്റിക് അയൺസ് ഫോം ചെയ്ത് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബഫർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ഓർ ലൈക്ക് ബേസിക് ബഫർ. ബേസിക് ബഫർ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി എടുത്തത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് H3O പോസിറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും NH4 പ്ലസും വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. OH മൈനസും ഇതിലുള്ള H പ്ലസും കൂടെ ചേർന്നിച്ച് അത് വാട്ടറായിട്ട് പോയിട്ട് ഇത് എന്തായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും NH4 പ്ലസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ OH മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താലും H പ്ലസ് ആയിട്ട് അതവിടെ നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്താണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൾറെഡി ഇവിടെ അമോണിയം NH4 പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ട്. അത് OH മൈനസുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് ബേസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസോസിയേറ്റഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി. അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ പവർ കുറവായതുകൊണ്ട് അയണൈസ് ചെയ്തിച്ച് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ OH മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഓൾട്ടർ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ. ഇനി ബഫർ ആക്ഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതേപോലെ വീക്ക് ബേസ് ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് അതവിടെ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പം pH വിൽ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്, pH വിൽ കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇതാണ് ബഫർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇനി pH ഓഫ് ബഫർ മിക്സ്ചറാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.